सुन होवे परम गत मेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। चलन बुझी शीतल होए मानुआ, चलन बुझी शीतल होए मानुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। सतगुर का दर्शन पाए जियो, पाए जियो। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। सुख पया दुख दूर पराना, सुख पया दुख दूर पराना, संत संग हर नाम वखाना। संत संग हर नाम वखाना, चल कर नीर परे सर सुपर, चल कर नीर परे सर सुपर, बिरता कोए न जाए जियो, बिरता कोए न जाए जियो। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। दया तारी तिन सिरजनहार,
जंत सकले प्रतिपारे मेहरबान कृपाल दयाला मेहरबान कृपाल दयाला सकले त्रिपद अकाहे जी सकले त्रिपद अकाहे जीओ अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होए परम गत मेरी सुन सुन होए परम गत मेरी अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होए परम गत मेरी सुन सुन होए परम गत मेरी सुन सुन होए परम गत तुद बिन करी निमानी मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन करी निमानी मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन करी निमानी मैंने नींद न आवे जियो मैंने नींद न आवे जियो आवे अन्न न पानी मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन करी निमानी मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन करी निमानी पाणी अन्न न
ना फिर मरे न जाए, ना फिर मरे न जाए। मैंने नींद न आवे जियो, मैंने नींद न आवे जियो, आवे अन्न ना पानी। दिल मेरे प्रीतमा जियो, तुम बिन कोई निमानी। दिल मेरे प्रीतमा जियो, तुम बिन कोई निमानी। दिल मेरे प्रीतमा जियो, तुम बिन कोई निमानी। दिल बिन कोई निमानी, दिल बिन कोई वैसाखी एक त्यौहार सी और उस त्यौहार ਨੂੰ 322 ਸਾਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੈਸਾਖੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਓ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਗੇ ਤਵੀਜ਼ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀਆਂ ਪਾਗਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਈਏ। मैं अपने विचार करने में बेनती करूँगा भाई जोरावर सिंह जी ਨੂੰ कि ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ ਤੇ ਕੇਵਲ 25 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਇਨਹਾਲ ਕਰਨ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਸੀ ਹੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, गुरबाणी या गुरमुखी सीखना तो मैं आप इसका टीचर हैगा ते जेड़ा भी कम से कम 4-5 जमात पढ़िया होवे वो 10 दिनों के गुरबाणी पढ़ना सीख जाता हैगा कि किहो जी सोहनी जबान नाल किहो जी आसान जबान दे विच साडे गुरुआं ने सानू जोड़िया हैगा। साडे गुरु ही देखो 10 गुरु साहबान उन्होंने देखो जिन्होंने तकरीबन लखा के हिसाब नाल ने सानू अपने गुरुआं दे नाम अपने गुरुआं दे बच्चों के नाम बड़े ही थोड़े जिहड़ा साडा साखा हैगा उहदे विच सानू याद करनी चाहिए, अपने बच्चों को याद करानी चाहिए हैगे। सानू बच्चों को समझाना चाहिए कि जिहड़े केस ने ये साडे यूनीफॉर्म ने साडे वर्दी ने साडे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने सानू दित्या होया है। साडा कंगा है अज कंगे की अगर असीं गल करते हैं तो कंगा तुसीं देख लो। अज कह रहे हैं कि डॉक्टर कह रहे हैं कि अपने कंगे तो सिवा दूसरा कंगा तुसीं नहीं यूज करना। तो देखो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कितनी कृपा सी जदों सानू 322 साल पहला सानू दे दी उन्होंने। फिर उसके बाद तुसीं देखो कड़ा कड़े का मतलब ये है कि तुहाडा हक किसी की इज्जत और किसी के हक ना जाए। मत जानो कि अगर असीं सिख कड़ा पाया होया इसका मतलब है कि सिख ते गवाच जाए तो एक पता लगेगा कि सिख नहीं। सिख का मतलब यही है कि कड़ा पाया होया होवे तुहाडा हक किसी की इज्जत और किसी के हक नहीं जाना चाहिए। कि पान का मतलब की है 256 मुल्कों के किसी भी मुल्क के ऊपर FIR नहीं है। इस तो बड़ी कृपा तुहानू होर किहड़ी चाहिए है, इस तो बड़ी गुरु की दात तुहानू किहड़ी चाहिए है कि जिहदे बस तुसीं बैठे जिहदे तुसीं जांदे हो तुसीं किरपाना पा के जांदे हो और तुसीं अपने आप नू मतलब पा के समझो कि किरपान के ऊपर कोई भी आज तक FIR नहीं है। और मेन मकसद ये है कि अपनी लड़ाई के कभी भी यूज नहीं होया। पर जदों भी किसी की इज्जत वास्ते निकलिया हैगा गुरु की कृपा दे नाल होई है तो दुनिया भर ने क्या वा कि खबरदार अगर किरपान वाल किसने देखा किरपान ने इज्जत बचाई है। और चेहरा का मतलब ये है कि एक नाड़ा आप जी से जुड़ा दूसरा नाड़ा
गुरु के इख्तियार में है कि मत किसी बुरे काम को देखना, गुरु का बन के रहना। कि प्यारे साध संगत जी, अगर अज भी असी अमृतपान नहीं करेंगे, अज भी असी खालसे का जन्म दिहाड़ा नहीं मनावांगे, तो माफ करना सानू दिते हुए ककारां ते या सानू दिते हुए 4 वजह कुरातां दे विच साडे ते कोई शक होएगा और सानू कोई साडे अंदर 4 चोरां च कोई ना कोई चोर बैठा होएगा। जो असीं नहीं करदे, चोर केड़ा कि शराब पींदा होएगा वो, या किसी ने बेअदबी करदा होएगा, या पराया संग करदा होएगा, या तमाकू शराब वरतू करदा होएगा। इस करके अमृतपान नहीं करदा। अगर ये 4 चोरां दे विच आप दे अंदर कोई चोर नहीं है ते डरो ना, अमृतपान करो। अगर तुम्हारी शादी हुई है और पति जेड़ा है वो तुम्हारा अपना है, उसको भी तुसी संग ना करो, क्योंकि उत्थे बजट को ऐसे लिखा पराया संग, और तुम्हारे जेड़ा संग है वो पति है, वो नहीं चकदा। तुम्हारी जिंदगी अपनी है, तुसी अमृत अपना पान करो, ताकि जदों तुसी इस संसार में छड़ के जाओ, तुसी गुरु दे मुक्ते हो, बेमुखे ना हो। क्योंकि गुरु का जो बनेगा वो ही सारा सब तो वधिया होएगा। कि प्यारे साध संगत जी, 4 बजे को रात में इस तो बाद कोई नहीं हैगा। ते सारे संगत ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि इस मैसेज ਨੂੰ इस ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ अच्छे तरीके ਨਾਲ फैलाने की कोशिश करो। साचो नाम पधारो मेरा, जे मुका सत वाणियां, दर सा सुख मन पाए वसिया, जिन क्या सत जाइयां, खुदा कुर्बान खुदा करो, जिसके के बुझाई। आज नानक सुनो संतो, सब दरो प्यारो, साचा नाम मेरा। श्री वाहिगुरु साहिब जी, गुरु गरीब निवाज, गुरु नानक देव जियो महाराज। आप नारायण कलाकार, जग में है परवरिया, निरंकार आकार, जोत जग मंडल करियो। धूड़ ननकाने दी मैं जोगी अखियां नूं लावां, धूड़ ननकाने दी मैं जोगी अखियां नूं लावां, धूड़ ननकाने दी मैं जोगी अखियां नूं लावां, धूड़ ननकाने दी मैं जोगी अखियां नूं लावां।
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਆਨੰਦਮਈ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਭੱਟੀ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਕੌਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਤੋਂ ਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਜੀ
ਡੁੱਬਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਆਇਆ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਿਆ ਤਾਰਨੇ ਆਇਆ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਆਇਆ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਿਆ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। EBPT ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਬਾਜੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਤਾਪ ਮੋੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਢੋਲਕੀ ਚਮਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਔਕਾਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਭਾਈ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਖਲ ਲਵੋ। ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾਨ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾਣੇ ਹਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਬਿਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਆਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਜੋ
ਜਗਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜੱਥਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜੋ ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ मैं ताण दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ आगे अरदास, मैं होर नहीं जिस पे करूं बिनती, मेरा दुख सब तेरे पास, तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई ना जाने मेरा, कोई न जाने मेरा, गुरु गरीब निवास
बरसे गुरु के, दर्शन बरसे गुरु के। शुभ करे हरे कृपा अपने दृष्ट शुभ करे हरे कृपा
गुरबाणी की मन कहता है कि अनेक प्रकार के बेअंत गलतियों पर लागू हो जाते हैं स्वभाव क्योंकि आप सूझवान गुरु की संगत काल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बख्शन योग बख्श के जान के काल करनी आप संगत ने असीस बख्शने जी मान जो के वास्ते शुद्ध गुरबाणी के कीर्तन कर सके जी और बैठकर की फतेह बुलाओ जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।